السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ امید ہے سب کے سب باخیر ہوں گے الحمدللہ۔ اس سے پہلے جو کلاس ہم نے پڑھا تھا، اس کی پہلے کلاس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے اپنا پہلا عربی کے اندر جملہ بنایا تھا، اور جملہ کے متعلق ہم نے دیکھا تھا کہ جملہ کسے کہتے ہیں اردو کے اندر بھی اور یا عربی کے اندر بھی۔ لفظوں کا ایک ایسا مجموعہ، الفاظوں کا ایک ایسا مجموعہ جس میں بات مکمل ہو جائے، اسے ہم جملہ کہتے ہیں۔ عربی کے اندر ہم نے دیکھا کہ سنگل ورڈ مل کر کے اس کو، جو عربی کے اندر کہتے ہیں سنگل ورڈ کو مفرد کہتے ہیں، اور مفرد پلس مفرد ملنے کے بعد عربی کے اندر مرکب بنتا ہے۔ چونکہ مرکب کے اندر ہم نے دو پارٹ پڑھا تھا، ایک مرکب وہ مرکب ناقص جس میں بات مکمل نہ ہو، اس کی مثال ہم نے لی تھی یہ کتاب۔ اب چونکہ یہ کتاب کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کے بعد کچھ بھی ایڈ کیا جا سکتا ہے، یعنی یہ مرکب ناقص ہے، مکمل جملہ نہیں ہے۔ لیکن ایک ہم نے مرکب پڑھا جس کو مرکب تام کہتے ہیں، اس کو عربی کے اندر تام کہتے ہیں اور جملہ بھی ہم اردو کے اندر کہتے ہیں۔ اس کا ہم نے مثال لیا تھا یہ کتاب ہے، اس میں ایک جملہ مکمل ہوا، مفہوم ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہاں یہ کتاب ہے۔ تو جملہ اسمیہ کو، یعنی جملہ کو اندر ہم نے دو پارٹ میں ڈیوائیڈ کیا تھا، مرکب تام کو دو پارٹ میں ڈیوائیڈ کیا تھا۔ ایک تھا جملہ اسمیہ اور دوسرا تھا جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ ہم نے اسے کہا کہ جس کی شروعات کسی اسم کے ساتھ ہو۔ اسم کے اندر ہم نے پڑھا کہ اسم کے اندر بہت سی چیزیں آتی ہے، تو جب کبھی بھی کسی جملے کی شروعات اسم کے ساتھ ہو تو اس کو ہم کہیں گے جملہ اسمیہ۔ اگر کسی جملے کی شروعات کسی فعل کے ساتھ ہو، فعل ہم آگے جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ، تو ایسے کو ہم کہیں گے جملہ فعلیہ۔ ہم نے اپنا شروع کیا تھا جملہ اسمیہ۔ جملہ اسمیہ کو بنانے کے عربی کے اندر، یعنی مرکب تام جس کو جملہ کہتے ہیں، یعنی مرکب تام یعنی وہ ایسے الفاظوں کا ایسا مجموعہ جس سے بات مکمل ہو جائے، تو اس سے بنانے کے لیے ہم نے سامنے تین رول رکھا تھا۔ پہلا رول تھا کہ مبتدا اور خبر، مبتدا یا خبر کیا ہے میں پچھلے کلاس میں بتا چکا ہوں، انشاءاللہ اگر کسی کا سکپ ہو گیا تو اس کو ایک بار شروع کر دیں۔ مبتدا اسے کہتے ہیں جس سے کسی جملے کی شروعات ہو اور اس مبتدا کے بارے میں جو کچھ بھی خبر دی جائے اس کے بعد والے لفظ میں، اسے ہم خبر کہتے ہیں۔ یعنی مبتدا اور خبر مل کر کے کوئی جملہ بنتا ہے، یعنی مبتدا اور خبر حالت رفع میں ہونی چاہیے، مبتدا معرفہ ہونا چاہیے، تو نکرہ ہمیں خبر ہمیں نکرہ لے کر آنا ہے۔ جہاں تک ہو سکے ہم نکرہ لے کر آئیں گے، جہاں پاسبلٹی نہیں ہے کہ وہاں ہم نکرہ نہیں لا سکتے، وہاں ہمیں معرفہ ہی لے کر آنا پڑے گا۔ میں نے مثال دیا تھا کہ میں سرفراز ہوں، میں ایک ضمیر ہے جو کہ اسم کے اندر آتا ہے، لہٰذا اسم خود بخود ایک مبتدا ہے جملہ اسمیہ میں، اور معرفہ بھی ہے۔ جیسے معرفہ کے ہم نے 5 اقسام پڑھے تھے، ضمائر بھی معرفہ کے اندر آتا ہے۔ تو انا سرفرازن، تو میں سرفراز ہوں، تو سرفراز بھی اس میں موصول ہے یعنی معرفہ وہ بھی ہے۔ یہاں پاسبلٹی نہیں ہے اس جملے کے اندر کہ ہم سرفراز کو نکرہ لے کر آئیں، پاسبل نہیں ہے، لہٰذا اس صورت میں ہم اس مبتدا کو معرفہ رکھیں گے اور نکرہ خبر آئے گی، معرفہ بھی خبر آئے گی۔ لیکن جس جگہ پہ ہمیں پوری چانسز ہے کہ جہاں پہ ہم خبر کو نکرہ لے کر آئیں گے تو وہاں ہمیں نکرہ ہی لانا ہے۔ تو ہم نے پہلا ایک جملہ بنایا تھا ہم نے پچھلے کلاس میں کہ زید جو ہے نا وہ نیک ہے۔ اس کی عربی ہم نے پڑھا تھا، جو 3 رول تھا نا، 3 رول اس میں اپلائی کریں گے۔ وہ 3 رول کیا کیا تھا میں ایک بار پھر سے ریپیٹ کر دوں۔ مبتدا اور خبر حالت رفع میں ہوگی، مبتدا معرفہ ہوگا تو نکرہ ہم اس کو لے کر آئیں گے، خبر کو ہمیں نکرہ لانا جہاں تک پاسبلٹی ہو۔ اور تیسرا تو جو تھا وہ آئے گا جنس اور عدد کے اعتبار سے مطابقت کرے گی، یعنی اگر مبتدا اگر واحد ہو تو خبر بھی ہم واحد لے کر آئیں گے، مبتدا اگر مثنی ہو تو ہم خبر بھی مثنی لے کر آئیں گے، اور مبتدا اگر جمع ہو تو ہم خبر بھی جمع لے کر آئیں گے۔ اگر مبتدا مؤنث ہوگا
تو خبر بھی ہم مؤنث لے کر آئیں گے، اگر مبتدا مذکر ہوگا تو ہم خبر بھی مذکر لے کر آئیں گے. ہمارے پاس مبتدا ہے زید جو کہ ایک مذکر ہے اور واحد ہے، تو اس کا ہم نے جملہ بنایا تھا زید. ہم نے پڑھا تھا سب سے پہلا کہ مبتدا جو ہوگی اور خبر بھی جو ہوگی مرفوع ہوگی، یعنی رفع، حالت رفع میں ہوگی. تو زید کی حالت رفع ہے زیدن. اس کے بعد نیک کے لیے عربی میں صالح استعمال ہوتا ہے. صالح کا مذکر لے کر آئیں گے اور واحد لے کر آئیں گے، یعنی صالح مذکر آ گیا. اب اس کو حالت رفع میں شو کر دیں گے، یعنی صالحن، یعنی یہ ہمارا جملہ بن گیا تھا زیدن صالحن. اب آتے ہیں مؤنث کے اندر بھی ہم لے لیتے ہیں ایک بار. ہم نے پڑھا تھا زینب جو ہے نا وہ بھی نیک ہے. تو تینوں رول اپلائی کریں اس میں. زینب سب سے پہلے ذہن میں رکھے کہ زینب منصرف ہے یا غیر منصرف ہے. تو ہم نے پڑھا تھا غیر منصرف کے جو 12 کیٹیگری ہم نے پڑھا تھا، اس میں عرب عورتیں جو ہے وہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف کی حالت رفع ایک پیش کے ساتھ، حالت نصب اور جر دونوں زبر کے ساتھ شو ہوتی ہے. لہٰذا ہم جب اس کو لکھیں گے تو زینبو صالح صالحتن. ٹھیک ہے، امید ہے یہ بس رول اپلائی کرتے جائیں گے اور انشاءاللہ دھڑا دھڑ ہمارا جملہ بننا شروع ہو جائے گا. میں نے بس ایک مثال کے طور پر لے لیا تھا. اچھا ہم آتے ہیں اب زید اور حامد بھی آ جاتے ہیں. اب آتے ہیں زید، اب یہاں پہ آتے ہیں ایک دوسرا جملہ لیتے ہیں ہم مثنیٰ کے اندر لیتے ہیں. زید اور حامد نیک ہے. یہاں پہ ہے ہیڈ کر لیے گا. ٹھیک ہے، زیدون و حامدون. صالح کا مثنیٰ کیا ہوگا؟ زید. ٹھیک سے آرام سے کوشش کریں بہت دور تک پہنچے. صالح مذکر ہے، صالحانی، ہاں صالحانی، یعنی آ گیا یہ صالحان. اب یہاں کنفیوز نہیں ہو گیا کہ آپ بولیں گے اگر یار یا تو یہاں تو دو پیش آ رہا ہے رفع میں، اور رفع کا حالت بتایا اپنے دو پیش، لیکن یہاں تو زبر آ جا رہی ہے. تو آپ یاد کریں، غور کریں اعراب جو ہم نے پڑھا تھا، تو مثنیٰ کی جو اعراب ہے نا، حالت مرفوع جو ہے نا، حالت رفع یعنی مرفوع اعراب، وہ آنی کی آواز آتی تھی، ساؤنڈ کے ذریعے پہچانے آنی، یعنی زیدن و حامدن صالحانی. اب آتے جی ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں ہم مؤنث کے لے لیتے ہیں. زینب اور مریم نیک ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی بن جائے گی ہمارے پاس زینبو و مریم صالحتان. ہم نے مثنیٰ تک پڑھا تھا، وقت نکل گیا تھا تو ہم نے جمع کی صورت نہیں پڑھی تھی. لیکن اس میں مثنیٰ کے اندر ہم نے ایک اور چیز پڑھا تھا جو بہت امپورٹنٹ ہے. اب مان لیجئے کہ یہاں تو دونوں کے دونوں مذکر ہیں اور یہاں دونوں کے دونوں مؤنث ہے، تو ہم نے سمجھ میں آ گیا کہ چلو یہ دونوں مذکر ہے، تو ہم نے جو خبر لے کر آئے وہ مذکر ہی لے کر آئے، خبر مذکر مثنیٰ لے کر آئے. یہاں بھی دو مؤنث تھی تو لہٰذا ہم نے خبر مؤنث لے کر آئے مثنیٰ کے اندر. لیکن بالفرض مان لیجئے تیسرا اگزامپل، یہاں سے زید آ گیا اور یہاں سے مریم آ گئی، یہ دونوں نیک ہیں. اب یہاں اگر ہم جملہ بنائیں گے تو ہمیں سب سے بڑا جو دقت آئے گا یہ آئے گا زیدن تو سمجھ میں آ رہی ہے ہمیں، و مریم سمجھ میں آئی، لیکن اب خبر کیا لے کر آئیں گے؟ یہاں لڑکا بھی آ گیا، یہاں لڑکی بھی آ گئی. تو خبر یہاں لانے کے لیے ہمیشہ ذہن میں رکھے، جب کبھی بھی کسی جملے کے اندر مذکر اور مؤنث ایک ساتھ آ جائے، مبتدا مذکر اور مؤنث ایک ساتھ آ جائے، چاہے جتنے بھی مذکر ہو چاہے جتنے بھی مؤنث ہو، تعداد کی فرق نہیں. اگر مذکر آ گیا، ایک بھی مذکر آ گیا، تو ہمارا جو خبر آئے گا وہ مذکر کے اوپر ہی آئے گا، یعنی ہمارا جو خبر آئے گا وہ مذکر آئے گا، یعنی یہ والا صالحانی. اگر کسی جملے کے اندر مرکب تام کے اندر مبتدا اگر مذکر بھی آ جائے مؤنث بھی آ جائے، تعداد فرق نہیں، اگر ایک بھی مذکر آ گیا نا اس جملے کے اندر،
تو उसकी जो खबर आएगी ना वो मुजक्कर ही आएगी, चाहे वो मुसन्ना हो चाहे वो जमा हो, क्योंकि वाहिद में तो आएगी नहीं, वाहिद में तो या तो मुजक्कर आएगा या तो मुअन्नस आएगी, चाहे वो मुसन्ना हो चाहे वो जमा हो। चलो हम अब यहाँ पे थोड़ा जमा का भी एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं इंशाअल्लाह ताला। जैद को ही लेके चलते हैं, बहुत नेक है। जैद हामिद और महमूद, नेक ही ले लेते हैं ताकि आप लोग को आसानी हो, इंशाल्लाह आप लोग बैठ करके खुद से तैयार करें। जैद, हामिद और महमूद नेक है, तो लिखने की जरूरत नहीं, आप लोग खुद जबान से चलो एक लिख देते ताकि आसानी पड़े आप लोग को। इसकी जो बनेगी हमें जैदुन व हामिदुन व महमूदुन, क्या आएगी खबर? जमा आएगी। तो जमा क्या है? साले की जमा क्या है? ये कंफ्यूज मत लीजिए कि सालेहूना लाना। अच्छा एक ध्यान में बैठा ले, हम जो खबर लेकर आएंगे ना, तो हमने जमा के अंदर दो तरीके पढ़े थे, एक जमा सालिम था, एक जमा मुकस्सर था। हमें ये फर्क नहीं पड़ता है कि हम जमा कौन सा लेकर आए, कोई कोई कैद नहीं है कि आपको जमा सालिम ही लाना है, जमा मुकस्सर ही लाना है। अगर किसी सिफत की जमा सालिम आ रही है तो आप जमा सालिम लेकर आए, और अगर बाज दफा कुछ सिफत ऐसी भी थी, जैसे हमने पढ़ा था काफिर की जो काफिरूना भी थी ना, तो कुफार भी था, तो जमा मुकस्सर भी अगर आती है तो आप जमा मुकस्सर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जमा सालिम भी आती है जमा सालिम भी इस्तेमाल करें। लेकिन अगर किसी इस्म की जमा मुकस्सर नहीं, जमा मुकस्सर ही आती, जमा सालिम नहीं आती, तो हम उसे जमा मुकस्सर इस्तेमाल करेंगे। मतलब ये है कहने का कि कोई कैद नहीं है कि जमा सालिम लाना है या जमा मुकस्सर लाना, बस जमा लाना है हमें। तो इसकी जमा हो जाएगी सालेहूना, समझ में आया? जैदुन व हामिदुन व महमूदन व सालेहूना, ठीक है। इंग्लिश मुअन्नस ले लेते हैं, जबान से ही करवा देते हैं, फिर लिखने की जरूरत नहीं है, वक्त फिर जायद हो जाएगा। चलिए यहां ले लेते हैं जैनब, मरियम, और एक ले लेते हैं आयशा, नेक है। क्या होगी? जैनबू व मरियमू व आयशतु सालिहातुन, सालिहातुन, आतुन, सालिहातुन, आतुन की आवाज थी ना जमा सालिम मुअन्नस की, मैं लिख देता हूं ताकि आसानी हो। जैनबू जैनबू व मरियमू व आयशतु सालिहातुन। आतुन की आवाज आ रही थी ना, यानी एराब मजबूत करिएगा क्योंकि एराब बहुत जरूरी है। चलो अब समझ में आ गया। अब मिक्स ले लेते हैं, एक तो जैनब, मरियम, आयशा, हामिद और जैद, ये सब के सब नेक है, तो क्या होगा? जैनबू व मरियमू व आयशतु व जैदुन व हामिदुन सालिहून, बस इस चीज को क्लियर करना है। यानी वो अगर अगर हम कहते हैं जैनबू व मरियमू व आयशतु व जैदुन, तब भी खबर क्या आएगी? मुजक्कर आएगी, सालिहून, बस ये क्लियर हो गया। इसके बाद आप खुद घर पे प्रैक्टिस करें। मैंने जो पीडीएफ भेजा होगा वहां पे बहुत सारा चीज आपको शुरू में आपको मैंने ऐड कर दिया है। जैसे तवील थी, शुरू में हमने कहा था जैद तवील है, तो उसको अब हम मुअन्नस के अंदर भी लेकर आएंगे, मुजक्कर के अंदर भी लेकर आए, फिर मुसन्ना के अंदर मुजक्कर भी लेकर आए, मुअन्नस भी लेकर आएंगे, फिर जमा सालिम के अंदर भी लेकर आएंगे। इस तरह से हम प्रैक्टिस करते रहेंगे खुद ब खुद, इंशाल्लाह जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा परफेक्ट होगा। याद रहे, कोशिश करें, ना समझ में इंशाल्लाह पर्सनल मुझे पूछ सकते, ग्रुप में भी पूछ सकते, कोई मसला नहीं है, ठीक है। चलो अब हमने इसमें मौसूल सॉरी इसमें अलम को मुब्तदा की जगह पे हम रख लिए। हमने मारिफा के 5 किस्में पढ़े थे। मारिफा की जो 5 किस्में थी हमारी, एक मिनट, मारिफा की जो 5 किस्में थी, सबसे पहला हमने जो था इसमें अलम, इसमें अलम माने पहचान, ये किसी चीज का खास नाम, किसी जगह के नाम, उसको हमने मुब्तदा की जगह रख लिया, ठीक है। अब हम आते हैं मुअर्रफ बिल नाम की तरफ। मुअर्रफ बिल नाम किसे कहते हैं? किसी भी नकरा इस्म को अगर हम माने मारिफा बनाने की कोशिश करें तो उसके शुरू में हम अलिफ और लाम लगा देते हैं। अलिफ और लाम का जो हमने
डेफिनेशन पढ़ा था, अलिफ को एक हमजतुल वसल भी कहते हैं और लाम को लाम तारीफ कहते हैं। यानी किताब था तो उससे अल किताब बना था। तो आज हम मुब्तदा के अंदर यानी मुब्तदा में मुअर्रब बिल लाम को इस्तेमाल करेंगे और हम जुमले बनाएंगे। इसके बाद हम अस्मा इशारा इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और अस्मा इशारा हम आज पढ़ेंगे। अस्मा इशारा आप समझ रहे हैं, इशारा अगर करीब के लिए दूर के लिए जो इशारा होता है वो हम शुरू करेंगे। चलिए हम आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है, हम एक जुमला लेते हैं, मुस्लिम जो है ना वो सच्चे हैं। मुस्लिम जो है वो सच्चे हैं। चलो उर्दू लिखने की जरूरत नहीं है, पहले हम मुस्लिम लिख लेते हैं। मुस्लिमून है ना, मुअर्रब बिल लाम लगाएंगे इसमें हम, यानी लाम लगा दिए और अलिफ लगा दिए। ये लगने के बाद सबसे पहला जो काम होता है वो क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? इसम के अंदर क्या चेंजेस आती है? तनवीन हट जाएगी, यानी ये तनवीन हट गई। मुस्लिम जब तक थी वो, मुस्लिम जब तक था वो नकरा था, लेकिन जैसे मुअर्रब बिल लाम लगा तो सबसे पहले तनवीन हट गया। यानी हम हमारे पास आ गया अल मुस्लिमु। याद करें हमने जो 3 रूल पढ़ा था, मुब्तदा हालत रफा में होगी और तो खबर भी हालत रफा में। सेकंड हमारा रूल था कि जो मुब्तदा होगा ये मारिफा होगा। मारिफा आ गया ना। चला, सच्चे के लिए जो इस्तेमाल होता है वो सादिक इस्तेमाल होता है, सादिक है। तो मुस्लिम जो है चूंकि मुजक्कर है तो उसको हम लेकर आएंगे सादी कुन। आ गया ना। चलो अब इसके बाद हम आते हैं मुस्लिम, एक मुस्लिम सच्चा है तो 2 मुस्लिम सच्चे के लिए क्या होगा, ये लिखने की जरूरत नहीं है। अल मुस्लिमानी सादी सादी कानी। 2 मुसलमान भी सच्चे हो गए। तीसरे मुसलमान यानी 3 से ज्यादा दिया, 3 कम से कम, तो क्या हो जाएगा, अल मुस्लिमूना सादी कोना। समझ में आया किसी को या किसी को नहीं समझ में आया? वाहिद हमारे पास मुजक्कर था बिना मुअर्रफ बिल लाम से, वो नकरा था, लिहाजा हम नकरा वहां पे तो नहीं लेकर सकते थे, इसलिए हमने उसको पहले मारिफा किया। अलिफ लाम लगा के मारिफा किया तो हमने सबसे पहले पेश को दो पेश को एक पेश कर दिया, तनवीन हट गई। सादिकुन ये नकरा हमारे पास है, इसको भी हम नकरा लेकर आए, हमारे पास पॉसिबिलिटी था, हमने नकरा ला दिया। यानी अल मुस्लिमु सादिकुन यानी एक मुसलमान सच्चा है। अल मुस्लिमानी सादिकानी यानी 2 मुसलमान जो है वो सच्चे हैं। अल मुस्लिमूना सादिकुन। अच्छा एक बात गौर करें, अल मुस्लिमानी 2 मुसलमान 2 सच्चे, ऐसे नहीं होता। ये अरब का उसूल है, अरबी का एक उसूल है। अब याद आएगा आपको जो मैंने एक बार शुरू में आपको बुखारी की जो सबसे आखिरी रिवायत पढ़ा था, कलीमतानी हबीबतानी इलर रहमान खफीफतानी अलल लिसान, है ना, सकीलतानी फिल मीजान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। तो वहां पे अब आपको समझ में आया होगा कि वहां पे भी था ना कलीमतानी हबीबतानी, 2 कलीमा 2 प्यारे नहीं है, बल्कि 2 कलीमा जो अल्लाह के इलल रहमान, अल्लाह की तरफ जो है बहुत प्यारे। तो ये अरब का उसूल है कि जब भी वो मुब्तदा को अगर मुसन्ना लेकर आता है ना तो खबर भी मुसन्ना जाहिर करता है, ठीक है। यानी अल मुस्लिमानी सादिकानी का मतलब ये नहीं है कि 2 मुसलमान 2 सच्चे, बल्कि 2 मुसलमान सच्चे हैं, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अच्छा मुजक्कर हमारे पास आ गया, हम मुअन्नस ले लेते हैं अब एक बार, ठीक है। अल मुस्लिम की मुअन्नस क्या होगी, अल मुस्लिमतु सादिकतुन। 2 मुसलमान जो है औरतें वो सच्ची हैं, उसके लिए क्या होगा, अल अल मुस्लिमतानी स्वादिकतानी। तीसरा जो हमारे पास आएगा, बहुत से मुस्लिम औरतें जो हैं वो सच्ची हैं, अल अल मुस्लिमातुन होगा या तू होगा, हाँ तनवीन हट गई, अल मुस्लिमातु उसके बाद सादिकातुन आ गया हमारे पास। समझ में आ गया? इस तरह से हमने एग्जाम्पल हमने आपके सामने रख दिया।
मुब्तदा को चेंज करेंगे, खबर को चेंज करेंगे, बेशुमार जुमले आप बना सकते हैं। चलो हम आप मुब्तदा की जगह पे अब यहाँ रखते हैं वलद। वलद का मतलब लड़का होता है, तो मुअर्रफ करेंगे उसको मुअर्रफ बिल लाम यानी अल वलदु। अब आपको खबर बनानी है कि जो वलद जो है ना वो लंबा है, जो लड़का है ना वो लंबा है, तो क्या होगी उसकी जमा उसकी अल वलदु तवीलुन। दो लड़के जो हैं वो लंबे हैं, उसके क्या होगा अल वलदानी तवीलानी, तवीलानी। जमा क्या होगी इसकी? हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट बताया ना आपने। अल औलाद जो है ना, वलद की जो जमा है ना, जमा मुकस्सर इस्तेमाल होती है नॉर्मली, ठीक है। तो अल औलाद, वलद का जो जमा है औलाद है, और औलाद को जब मुअर्रफ बिल लाम लेके इस्तेमाल करेंगे तो यानी अल औलादु क्या होगा तवी, तवी सादी ऊना, ऊना की आवाज आ रही ना, हाँ तवीलूना, ठीक है। तो अल वलद की मुअन्नस क्या होगी? नहीं नहीं, अल वालिदा कैसे, बिन्त, बिन्त जो होती है ना, हाँ लड़का, लड़की के लिए बिन्त, तो क्या होगा अल बिन्तु तवीलतुन। दो लड़की जो है वो लंबी है, अल अल बिनतानी तवीलतानी। जमा क्या होगी इसकी? हाँ माशाल्लाह, ये चीज आपके अंदर बहुत अच्छी चीज है कि उसके लिए भी जमा मुकस्सर होती है, अल बनातु, अल बनातु तवीलातुन, माशा, हाँ तवीलातुन, माशाल्लाह। यही बात आपको क्लियर करनी थी, यानी जमा मुकस्सर भी बाज जगह हमारे खबर के अंदर इस्तेमाल हो जाएगी अगर हकीकी मुज़क्कर भी आ गई, हकीकी मुअन्नस भी आ गई। गैर हकीकी मुज़क्कर की तरफ आते हैं, तो हमारे पास एक जुमला है, एक बहुत इंपॉर्टेंट, अब यहाँ पे एक पॉइंट आपका नजर में आएगा, तो उसको क्लियर करना है, तो जहन को आप थोड़ा खोल लीजिए। हमारे पास जुमला है अल कलम, कलम जो है ना वो पुराना है। पुराना के लिए अरबी में कदीम का लफ्ज इस्तेमाल होता है, जो उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। अल कलम कदीमुन, ठीक है। उसके बाद इसका मुसन्ना क्या होगा? अल कलमानी कदीमानी। अब मुझे बताए इसका अल अकलामु क्या होगा जमा इसका? कदीम होना। चलिए हम आपके बदौलत आपके बोलने पे ही लिख लिया हमने कदीमुना, ठीक है। मिरवाह, मिरवाह जो है ना पंखा को कहते हैं अरबी में, तो मिरवाह के लिए हम ले लेते हैं मुअन्नस के अंदर मिरवाहतु का अल मिरवाहतु, ठीक है। अल मिरवाहतु कदीम ले लेते हैं, कदीमतुन, ठीक है। उसके बाद हम अल मिरवाहतानी कदीमा तानी, हाँ मतानी, चलो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, गैप कर देता हूं मैं। उसके बाद आ जाते हैं अल मिरवाहतुन आतुन, अल मिरवाह, अल मिरवाहतु कायदे के मुताबिक कदीमातु ही होगा, ठीक है, कदीमातुन होगा कायदे के मुताबिक। लेकिन अब थोड़ा गौर करें, गौर ये करें इस मुस्लिम के अंदर और इस कलम के अंदर जो एक मेजर डिफरेंस है, वो मेजर डिफरेंस क्या नजर आ रहा है आपको? नहीं 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 नहीं, ये मुस्लिम वाहिद और ये कलम वाहिद। मैं मुस्लिम हूं और ये कलम है, इसमें और मेरे में क्या फर्क है? मेजर फर्क, सबसे बड़ा फर्क, इसके अंदर और मेरे अंदर क्या फर्क है? इसके अंदर और आप लोगों के अंदर क्या फर्क है? माशाल्लाह, लिविंग थिंग है और ये नॉन लिविंग थिंग है, यानी मैं जानदार हूं, ये गैर जानदार है, ठीक है। अरबी के अंदर
मखलूक यानी हम मखलूक है ना, तमाम चीज मखलूक है ना अल्लाह का। मखलूक अरबी के अंदर क्या करता है ना, अरब वाले मखलूक को दो हिस्सों में डिवाइड करके रखे हुए। आपके जहन में जो भी ख्यालात आ रहे हो ना उसको निकाल दीजिए, बस हमें अपने उसूल के मुताबिक चलना। किसके उसूल के मुताबिक? अरबी के उसूल के मुताबिक। मुझे पता है कि बहुत से ख्यालात आपके जहन में आना शुरू होंगे, आखिर क्यों, इसको ही क्यों, उसको ही क्यों, इसको ही क्यों। तो ये इसको उसको उसको सबको निकाल दे। अरब का जो उसूल है हमको उस उसूल से लेके चलना, हमसे झगड़ना नहीं है ना उससे झगड़ना, बस उनकी हमकी हमें जबान हमें सीखनी है। अरब वाले क्या किया ना, मखलूक को दो पार्ट में डिवाइड किया। एक पार्ट था आकिल और एक है गैर आकिल। मखलूक जो है ना, मखलूक को दो डिवाइड किया गया। मखलूक में दो पार्ट्स अरब वालों ने डिवाइड किया। अरब वालों ने बोला कि मखलूक को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक आकिल और एक गैर आकिल। दो पार्ट में डिवाइड किया। इसको अच्छे से ध्यान से बताइए क्योंकि ये आने वाले टाइम में बार बार आपके सामने रिपीट करेगा और ये चीज इंसान को बहुत कंफ्यूज करेगा। जब हम जुमला बनाएंगे, जब हम जुमला बनाएंगे ना तो इसके अंदर ये बहुत बार कंफ्यूज करेगा। मखलूक को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक आकिल और गैर आकिल। आकिल के अंदर, गैर आकिल को हम छोड़ दीजिए, गैर आकिल बहुत लंबा है, हम आकिल को समझ लेंगे। आकिल सिर्फ तीन रखा उन्होंने। वो तीन क्या क्या रखा मैं यहां पे लिख देता हूं आपको। मखलूक, चूंकि मैं बता रहा हूं आपको, देखिए शुरू से मैं बता रहा हूं, मुस्लिम और कलम के अंदर यानी मुजमे और कलम के अंदर जो फर्क था वो था लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग के लिए, यानी जानदार और गैर जानदार। मैं जानदार हूं, ये गैर जानदार है, यानी ये भी एक मखलूक है, मैं भी एक मखलूक हूं, लेकिन मुझ में फर्क है। तो अरब वालों ने क्या किया, मखलूक के अंदर उन्होंने दो डिवाइड किया, एक आकिल रखा और एक गैर आकिल रखा। मैंने कहा कि हमारे जहन में अभी बहुत से सवालात पैदा होना शुरू होंगे, मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, आप खुद देखेंगे बहुत से सवाल पैदा होंगे जब मैं यहाँ पे लिखवाऊंगा। उन सवालात को आप जहन से निकाल दें, बस इतना जहन में डाल लें कि मखलूक के अंदर, अरबी के अंदर, अरबी के ग्रामर के अंदर, मखलूक के अंदर उन्होंने आकिल को तीन पार्ट में बनाया। मैंने आकिल के अंदर सिर्फ तीन को रखा, उसके अलावा जितने भी है ना सबके सब गैर आकिल। जो सबसे पहला आकिल के अंदर उन्होंने रखा, हम सबको रखा, यानी इंसानों को रखा, इंसान को रखा, ठीक है। दूसरा जो उन्होंने रखा, जिन को रखा, और तीसरा उन्होंने आकिल के अंदर रखा फरिश्तों को। ये तीन सिर्फ आकिल के अंदर आएंगे, इनके अलावा जितने भी है ना सबके सब गैर आकिल। सवाल पैदा हो रहा है आपके जहन में बहुत सारा, जानवर भी तो मखलूक ऐसा है जिसके अंदर जान है, लेकिन उसको आकिल के अंदर क्यों नहीं रखा गया। परिंदे भी है, बहुत सी ऐसी चीज है, पेड़ के अंदर भी जान होती है, जैसे कि पता है साइंस बताती है हमें, लेकिन उसको भी आकिल के अंदर नहीं रखा गया, उसको भी गैर आकिल के अंदर रखा गया। तो मैंने बताया आपको कि जो जहन में सवालात पैदा होना शुरू, उसको जहन से निकाल दीजिए। बस इतना जहन में डाल लीजिए कि अरब के अंदर मखलूक दो हिस्सों में डिवाइड है, आकिल और गैर आकिल। आकिल के अंदर उन्होंने सिर्फ तीन को रखा, इंसान, जिन और फरिश्ते, और इन तीनों के अलावा जितने भी है सबके सब गैर आकिल है। अब मुझे बताए कल ये मुस्लिम जो है, मुस्लिम आकिल है या गैर आकिल है? आकिल के अंदर है। अल वलद जो था हमने शुरू में बनाया था, अल वलद आकिल है या गैर आकिल है? बिंत जो हमने बनाया था वो आकिल है या गैर आकिल है? आकिल है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आकिल है या गैर आकिल है? आकिल है। अच्छा, इबलीस आकिल है या गैर आकिल है? आकिल है। अच्छा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आकिल है या गैर आकिल है? कलम आकिल है या गैर आकिल है? पंखा आकिल है या गैर आकिल है? जिसपे हम लोग यूज कर रहे हैं यानी मोबाइल फोन, वो आकिल है या गैर आकिल है? यानी माशाल्लाह आपको दरवाजा गैर आकिल, यानी आकिल और गैर आकिल का फर्क आपको समझ में आ गया। अब एक बहुत बड़ा पॉइंट नोट करिए, यहां पे लिखने की जगह नहीं है लेकिन आप लोग खुद ब खुद नोट कर ले अगर आपके पास कलम कॉपी हो तो। जब कभी भी जुमला इस्मिया के अंदर गैर आकिल आएगी और जमा आएगी, यानी जब कभी भी जुमला इस्मिया के अंदर मुब्तदा गैर आकिल की जमा आएगी, बार बार रिपीट करो ताकि आपके ध्यान में बैठ जाए।
दोहराए मेरे साथ अपने जबान में खुद. जब कभी भी जुमला इस्मिया की जगह पे मुब्तदा पे गैर आकिल की जमा आएगी तो उसके लिए खबर वाहिद मुअन्नस आएगी. क्या आएगी? वाहिद मुअन्नस आएगी. यानी अल कलमु कदीम की वाहिद मुअन्नस क्या है? कदीमतुन. जब कभी जुमला इस्मिया के अंदर मुब्तदा गैर आकिल की जमा आएगी, जब कभी जुमला इस्मिया के अंदर मुब्तदा गैर आकिल की जमा आएगी तो उसकी खबर वाहिद मुअन्नस आएगी. इसको अच्छे से ध्यान में बैठा लीजिए, ये बहुत पॉइंट है. आने वाले टाइम में इसको आप, ये चीज आपको कंफ्यूज करेगी. और अब गौर करिए, कुरान के अंदर ये चीज आपको बारहा नजर आएगी. देखिएगा, जब कभी भी मुब्तदा के अंदर अल कलम आ रही है ना, तो अगर जमा आएगी किसी भी गैर आकिल की, किताब लफ्ज इस्तेमाल बहुत बार हुआ, वहां देखिएगा जब किताब के बारे में कुछ भी इस्तेमाल किया जा रहा है ना, तो वहां जमा सालिम या जमा मुजक्कर या जमा सालिम मुजक्कर या जमा सालिम मुअन्नस की खबर इस्तेमाल नहीं कर रही है, बल्कि उसके लिए वो वाहिद मुअन्नस का खबर इस्तेमाल करेगी. आप कुरान खोलेंगे तो आपको इंशाल्लाह, जब आप कुरान पढ़ेंगे तो आपको ये तमाम चीजें एग्जांपल आपको कुरान के अंदर ही नजर आएगी, क्योंकि हमारा मुकद्दम जो है वो कुरान को समझना है और हम कुरान की अरबी को लेकर के चल रहे हैं ताकि हमें कुरान समझने में आसानी हो. समझ में आया कि जब कभी भी जुमला इस्मिया के अंदर मुब्तदा गैर आकिल की जमा आएगी तो हम खबर उसके लिए वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल करेंगे. मिरवाहतु, ये गैर आकिल की जमा है तो इसकी मुअन्नस खबर क्या आएगी? इसकी भी कदीमतुन. समझ में आ गया? तो एक और जुमला बना लेते हैं हम, इसको मिटा लेते हैं, जगह नहीं है, जबान से ही बना लेते हैं. दरवाजा खुला है, कौन बनाएगा इसको? अल बाबू मफ्तूहुन. अल बाबू मफ्तूहुन. अल बाबू मफ्तूहुन. दो दरवाजे खुले हैं. अल बाबानी मफ्तूहानी. उसके बाद जमा अल अबवाबू मफ्तूहतुन. लिखना पड़ेगा कि हो गया, जबान से इकरार कर दिया आप लोग, समझ में आ गया होगा, क्योंकि हो गया ना, तो क्योंकि फिर हमको इशारा भी पढ़वाना है, तो समझ में आ गया. अल बाबू मफ्तूहतुन, सॉरी, अल बाबू मफ्तूहुन, दरवाजा खुला है. दो, अब बाबानी मफ्तूहानी, दो दरवाजे खुले हैं. अल बाब जो है, अल बाब का जो जमा मुकस्सर इस्तेमाल करता है, अल अबवाबू मफ्तूहतुन, यानी मफ्तू जो है ना, मफ्तू का जमा, सॉरी, मफ्तूह ये है और मफ्तूह की मुअन्नस होती है मफ्तूहतुन. ये मुज़क्कर थी तो मफ्तूहतुन मुअन्नस इस्तेमाल हो गई. इसके साथ साथ हम करते हैं खिड़की जो है ना, खिड़की अरबी में उसको कहते हैं अन्नाफिजा. नाफिजा आखिर में बोलता आ रही है तो ये मुअन्नस हो गई. तो अन्नाफिजतु, खिड़की खुली है तो क्या होगा? मफ्तूहा तू, नबी जो थोड़ा देर पहले लिखवाया था मैंने. हाँ, दो खिड़की खुले हैं. उसके बाद अन्नाफिजतानी मफ्तूहतानी. हाँ, अन्नाफिजतूना, सॉरी, अन्नाफिजतु, अन्नाफिजतु जमा सालिम इस्तेमाल होती है इसकी. अन्नाफिजतु, नाफिजतु, हाँ हाँ, नाफिजतु मफ्तूहतुन, यानी जमा सालिम, हाँ उसकी जमा मुकस्सर जमा इस्तेमाल हो रही थी, खबर में आ रही थी, मुब्तदा में आ रही थी. चलिए अब आते हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है, अब हम इशारा पढ़ेंगे. देखिए, अरब के अंदर हो या इंग्लिश के अंदर हो या उर्दू के अंदर हो, इशारा हम दो तरह से करते हैं. एक इशारा होता है जो हमारे सामने बैठा हो, जिसको कहते हैं करीब के लिए.
اور ایک اشارہ ہوتا ہے دور کے لیے، یعنی بعید، عربی میں اس کو کہتے ہیں بعید، اردو کے اندر بھی بعید استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اشارہ جو ہوتا ہے ہمارے قریب کے لیے ہوتا ہے اردو میں یہ، اور عربی کے اندر ہوتا ہے وہ. انگلش میں استعمال ہوتا ہے اس کے لیے دس اور دیٹ کے لیے. ٹھیک ہے. عربی کے اندر بھی اسی طریقے کے اشارہ جمع استعمال ہوتے ہیں. اب جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ عربی کے اندر بھی واحد ہوتا ہے، اردو کے اندر بھی واحد ہوتا ہے، انگلش کے اندر بھی واحد ہوتا ہے یعنی سنگولر ہوتا ہے. عربی کے اندر مثنیٰ ہوتا ہے دو کے لیے، جمع ہوتا ہے دو سے زائد کے لیے، لیکن اردو اور انگلش کے لیے دو کے لیے یا دو سے زائد کے لیے جمع کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اگر وہ ایک کے لیے اشارہ کرتا ہے اردو میں بھی تو یہ کا لفظ استعمال ہوگا. تو اگر بہت سے لوگوں کے لیے قریب کے لیے استعمال کرتا ہوں تو یہ لوگ یا یہ لوگ استعمال کریں گے، دور کے لیے بھی وہ جمع کا لفظ استعمال کرے گا. ٹھیک اسی طریقے سے عربی کے اندر بھی ان طرح کے اشارہ استعمال ہوتے ہیں. یعنی اب ہم استعمال کریں گے، پہلے اشارہ ہم پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم جملہ میں اس کو استعمال کریں گے. یعنی اس میں اشارہ کو مبتدا کی جگہ پہ ہم رکھیں گے. اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اشارہ جو ہے نا مبتدا کے اوپر استعمال ہو جائے گی، اس لیے کیونکہ یہ معرفہ کی ایک قسم ہے. معرفہ کی جو 5 قسمیں تھی ہم نے پڑھا تھا، اس میں علم، اس میں ضمیر، اور تیسرا تھا اس میں اشارہ. ٹھیک ہے. ہم نے 2 پڑھ لیا، اس میں علم پڑھ لیا، اس میں آپ کا معرب باللام بھی ہم نے پڑھ لیا. تیسرا آج ہم پڑھیں گے اس میں اشارہ. دیکھیں اس میں اشارہ جو ہم استعمال کریں گے، قریب کے لیے ہم استعمال کریں گے. ٹھیک ہے. اور ایک ہوتا ہے بعید کے لیے یعنی دور کے لیے. ٹھیک ہے. ہم نے اسم کو پڑھتے وقت 2 چیزیں، ہم 4 چیزوں کو ہم نے دیکھا تھا کہ کسی بھی اسم کو سمجھنے کے لیے 4 چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے. وہ کیا کیا آتے ہیں؟ کسی بھی اسم کا جنس یعنی وہ مذکر ہے مؤنث ہے، کسی بھی اسم کا واحد مثنیٰ جمع ہونا یعنی تعداد جمع پڑھنا، کسی بھی اسم کی وسعت ہمیں پتہ ہونا، اور کسی بھی اسم کے اعرابی حالت ہمیں پتہ ہونا. اشارہ کے بارے میں ہم نے شروع میں پڑھ لیا کہ اس کا ایک چیز ہمیں پتہ ہے کہ یہ کیا ہے، یہ معرفہ ہے، یعنی اس کا ہم وسعت ہمیں پتہ ہے کہ یہ معرفہ ہے. اب ہمیں پڑھنا کیا ہے؟ 3 چیز. ایک ہے واحد ہے یہ مذکر، سوری جو مذکر یہ مؤنث ہے. دوسرا ہم نے پڑھنا ہے کہ یہ واحد ہے مثنیٰ ہے یہ جمع ہے. تیسرا ہمیں پڑھنا ہے اعراب. اعراب کو ہم اینڈ میں سمجھیں گے، آپ کو بیچ میں ہم آپ کو بتائیں گے اعراب کے معاملہ. تو ہم سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں اس کو لیتے ہیں سے. ایک تو ہوگا یہ کالم، یہ بھی فٹ کر دیں، یہ ضرورت پڑے گا. ایک ہوگا واحد. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جائے گا مثنیٰ. اس کے بعد آئے گا جمع. یہ 3 آئیں گے نا. اس کو بھی کالم کر دے رہے. اس کے بعد ایک اور چیز آ رہا ہے ہمارے پاس. ہم نے دیکھا کہ واحد مثنیٰ جمع بھی ہمارے سامنے آ گیا. قریب اور جو اشارہ ہے یہ معرفہ ہم لوگ کو پتہ ہے معرفہ ہے. 2 چیزیں ہم نے. اب تیسرا جو ہمیں بچا ہوا ہمارے پاس وہ ہے مذکر اور مؤنث کا. یہاں لکھ دیتے ہیں مذکر مؤنث. تو اس کے اندر بھی آ جائے گا مذکر اور یہ مؤنث. ٹھیک ہے. اعراب جو ہے نا ہم نے پڑھا تھا کہ چلے میں آپ کو بعد میں بتاتے ہیں. آپ کو دیکھیے سب سے پہلا قریب ہو، اگر کسی قریب چیز کے اشارہ کے لیے عربی میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے اور ہو بھی وہ مذکر، قریب کے لیے واحد مذکر کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے حاذا. اب ہم کو بتائیے آپ لوگ کہ حاذا کون سا اسم ہے؟ معرب اسم ہے، معرب اسمہ ہے، یا پھر مبنی اسمہ ہے؟ مبنی اسمانی. تینوں شکل میں ایک ہی جیسے رہتی ہے. اس کی اعرابی حالت میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک چیز ذہن میں بیٹھا لیں،
अस्मा इशारा जो है ना, इशारा जितने भी है ना अरबी के अंदर, वो सब के सब मबनी नहीं है, इसमें से कुछ मोरब भी है, यानी हालात बदलते हैं। अब कौन से मोरब है मैं बाद में बताऊंगा आपको, वो मुनसरिफ अस्मा है या फिर गैर मुनसरिफ अस्मा, लेकिन हालात बदल। लेकिन हाजा जो है ना, ये मबनी अस्मा है। तो मैं जो ये चार्ट आपको लिखा रहा हूं, ये हालत रफा में लिखवा रहा हूं, ठीक है, इसको ध्यान में डाल लें। हालत रफा वाली, हालत रफा वाली ये चार्ट है। अभी जरूरत हालत रफा वाली है, इसलिए मैं हालत रफा को लिखवा रहा हूं। यानी कि आपने देखा कि वाहिद इस्म को अगर इशारा करना है और वो हो मुजक्कर, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे हाजा। और अगर हाजा प्लस हाजा हो तो उसके लिए इस्तेमाल होगा हाजानी। हाजा प्लस हाजा हाजानी। कौन लेफ्ट हुआ? अच्छा देख, समझ में आया आपको? अगर वाहिद मुजक्कर हो, वाहिद मुजक्कर हो और इशारा के लिए जरूरत पड़ेगा सिंगुलर के लिए तो हाजा, और अगर दो के लिए हो तो हाजानी। ठीक उसी तरीके से वाहिद मुअन्नस हो तो उसके लिए इसमें इशारा इस्तेमाल होगा हाजिही। हाजी ही प्लस हाजी ही प्लस हाजी ही, दो हाजी ही तो क्या होगा? हा तानी। रट लिए जबान पे, बहुत बढ़िया, जरूर जोर जोर से रट लिए इसको, इसको रटना ही पड़ेगा, आप लोगों को समझ में आ गया मुझे। एक अगर सिंगुलर मुजक्कर हो तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे हाजा। अगर दो हाजा है तो हाजा प्लस हाजा हाजानी, देखिए आने का आवाज आ रही। अगर एक मुअन्नस वाहिद हो तो उसको कहेंगे हाजी ही, और अगर हाजी ही और हाजी ही अगर मिलके दो आए तो हातानी। अब अगर हाजा प्लस हाजा प्लस हाजा, हाजी ही प्लस हाजी ही, चाहे वो मुजक्कर हो चाहे वो मुअन्नस हो, दो से जायद के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अरबी के अंदर एक ही है जिसको कहते हैं हा उलाई। हा उलाई। हाजा प्लस हाजा या हाजी ही प्लस हाजी ही, जब एक साथ इस्तेमाल करेंगे तो उसको कहेंगे हा उलाई। ये कुरान में बहुत मर्तबा इस्तेमाल हुआ होगा, आप समझ में आएगा हा उलाई का माना क्या हुआ। ठीक है, रट लिया इसको अच्छे से जहन में, जब जुमला बनाएंगे तो हमें जरूरत पड़ेगी। अब आते हैं करीब के लिए, तो इस्तेमाल हो गया बैक बेंचर्स के लिए, जो सामने फर्स्ट बेंचर्स लेगा उस लोग को तो इस्तेमाल कर लिया हाजी। अगर लड़कियां हो तो हाजी ही एक हो, और लड़का हो तो हाजी हाजा। बैक बेंचर्स यानी जो दूर में बैठे हुए लोग, उन लोग के लिए क्या इस्तेमाल होगा? तो अगर दूर के लिए अगर वाहिद मुजक्कर हो तो उसके लिए जो हम इस्तेमाल करेंगे लफ्ज, उसको कहते हैं जालिका। जालिका, ये सूरतुल बकरा के शुरू में ही मिलेगा आपको, जालिकल किताबू। देखिए वहां किताब है ना जो कि मुजक्कर है, और उसके लिए इशारा इस्तेमाल हो रहा है जालिका, यानी मुजक्कर के लिए इस्तेमाल हो रहा है जालिका। ठीक है, हाँ, जालिका वल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, जो है ना वहां पे देखिएगा, वहां जालिका का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। जालिका प्लस जालिका, यानी दो जालिका के लिए उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होगा जानिका। क्या हुआ? जालिका प्लस जालिका का माना दो जब आएगा तो उसके लिए मुसन्ना के लिए जानिका। अब अगर मुअन्नस अगर हो वाहिद दूर के लिए, उसके लिए इस्तेमाल होगा, बहुत फेमस है, सबको आता है, तिलका। वाहिद मुअन्नस अगर हो तो उसके लिए जो इशारा इस्तेमाल होगा वो तिल का इस्तेमाल होगा। और अगर तिलका प्लस तिलका हो, तानिका। तिलका प्लस तिलका, तानिका। मुजक्कर अगर दूर के लिए इस्तेमाल हो वाहिद के लिए तो जालिका, दो के लिए होता हो तो जानिका। अगर मुअन्नस हो दूर के लिए वाहिद तो तिलका, और अगर दूर के लिए दो मुअन्नस हो तो तानिका। और अगर तिल जालिका प्लस जालिका प्लस जालिका,
तिलका प्लस तिलका अगर हो तो उसके लिए इस्तेमाल होता है उलाइका। अब समझ में उलाइका का मतलब क्या है? कुरान में बेशुमार जगह पे इस लफ्ज को इस्तेमाल किया गया है, बेशुमार जगह पे, मतलब अनगिनत जगह पे इसको लफ्ज इस्तेमाल किया गया। हाजा, हाजानी, हाउलाई, हाजिही, हातानी, हाउलाई, जालिका, जानिका, उलाइका, तिलका, तानिका, उलाइका। याद करने की कोशिश करें इस तरह से इशारा से, हाजा, हाजानी, हाउलाई, हाजिही, हातानी, हाउलाई। दूर के लिए जालिका, जानिका, जानिका, उसके बाद उलाइका, तिलका, तानिका, उलाइका। इसको इस्तेमाल करके जहन में बैठा ले अच्छे से। अब ये जितने भी अस्मा इशारा है ना, इसमें कुछ तो है जो मबनी है। जैसे हमने पढ़ लिया था हाजा और हाजी ही, ये दोनों के दोनों मबनी है, लेकिन इसमें से कुछ जो है ना वो मुनसरिफ अस्मा है, यानी वो शक्ल बदलते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया हालत रफा में इसको लिखवाया मैंने, अगर हालत रफा में ये भी है तो हालत रफा में ये भी होगी, नस्ब जर में यही होगी। लिख लिया आप लोगों ने सबके सब? और इसको सामने में रख करके मुब्तदा की जगह में इसको इस्तेमाल करेंगे। मुब्तदा में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं ना? क्यों कर सकते हैं इसको मुब्तदा की जगह पे इस्तेमाल? और मारिफा क्यों हमको वहां पे मारिफा इस्तेमाल करना? क्योंकि जुमला इस्मिया में मुब्तदा को मारिफा ही लाना है। ठीक है, तो सबसे पहला हम एक लफ्ज लिखते हैं, चूंकि हम लोग सबके सब तालिबे इल्म है, तो हम पहला लेते हैं जो सामने में एक बंदा है ना, ये जो सामने में एक बंदा जो हम लोग सामने बैठे हुए, ये एक तालिबे इल्म है, तो क्या होगा? हाजा हाजा तालिबुन। ठीक है, मुब्तदा हमारा आ गया मारिफा, जैसे पता हमें मारिफा है ये। तालिबुन नकरा होगी, यानी हाजा चूंकि ये मुजक्कर का इशारा है वाहिद के लिए, तो हमने खबर भी मुजक्कर लेकर आए। हाजा तालिबुन, दो तालिब इल्म है। हाँ, हाजानी तालिबानी, हाजानी तालिबानी, बहुत से तालिब इल्म है। हाउलाई, तालिबूना जो हम लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं ना, नॉर्मली तालिबूना भी इस्तेमाल होता है, जैसे मैंने बताया था आपको, जमा मुकस्सर भी इस्तेमाल होता है और बाज लोगों की जमा सालिम इस्तेमाल होता है। लेकिन अरब क्या करते हैं ना, अरब तालिबूना की जगह में तुल्लाबुन इस्तेमाल करते हैं, तुल्लाबुन। तो तुल्लाबुन, समझ में आ गया? हाजा तालिबुन ये एक तालिब इल्म है, हाजानी तालिबानी ये दो तालिब इल्म है, हाउलाई तालिबूना यानी बहुत से तालिब इल्म है। मोहनस ले लेते हैं हम लोग, तालिब को ही मोहनस बना लेते हैं, हमारे पास मोहनस भी है बहुत सारे लोग। हाजिही, अच्छा एक एक काम करे, मोहनस की तरफ से बोले, मुजक्कर के तो बोल दिए, मोहनस की तरफ से कौन बोलेगा? मोहनस की तरफ से कौन बोलेगा? मतलब मुजक्कर के अंदर हमने जुमला बना लिया, हाजा तालिबुन ये तालिब इल्म है, तो इसकी मोहन्नस हम बनाएंगे कैसे? हाँ 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 हाँ, हाजिही तालिबतुन, तालिबातुन नहीं होगा वो, तो फिर वो चल जाएगा ना वहां पे, तुम जमा सालिम में चल जाएगा ना वो। हाजिही तालिबातुन, तालिबातुन। उसके बाद आ जाएगा, हम दो तालिब इल्म है, तो क्या था हमारे पास? इशारा देखें, हातानी, हातानी ताली, जगह छोटा पड़ रहा है, शॉर्ट लिख रहा है, किसी को दिक्कत नहीं ना रहा समझने में? हातानी तालिबतानी और
اس کے بعد بہت سے طالب علم ہے تو کیا ہوگا؟ ہا اولائی، ہا اولائی، ہا اولائی جمع سالم مؤنث کیا ہوگی؟ رول یاد کرے، رول کیا تھا کہ کسی بھی واحد اسم جو مؤنث ہو اس کو ہم جمع سالم بنانے کے لیے مؤنث کے اندر گول تا کو ہٹا کر کے الف اور تا، الف اور تو، الف اور تا کو جوڑ دیتے، یعنی رول یاد رکھے، تب آپ کو کیا ہوگا نا، ہر بنانا شروع کر دیں گے، طالبا تن، یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب اس مذکر کے لیے نا اس میں مؤنث بھی داخل ہو جائے گی، اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم سب تو لابن ہے تو اس میں مؤنث مذکر سب داخل ہو گئے، لیکن اگر خاص کر جہاں پہ صرف جو پبلک ہو وہاں پہ صرف اور صرف لڑکیاں ہو تو اس کے لیے ہم استعمال کریں طالباتن، سمجھ میں آ گیا؟ ہاذا طالبن یہ ایک طالب علم ہے، ہاذانی طالبانی یہ ایک دو طالب علم ہے، یہ دو طالب علم ہے، ہا اولائی طلابن یہ بہت سے طالب علم ہیں، ہاذہی طالبتن یہ ایک مؤنث طالب علم ہے، ہاتانی طالبتانی یہ دو مؤنث طالب علم ہیں، ہا اولائی طالباتن یہ بہت سے طالب علم ہیں۔ یہ ہوا قریب کا۔ جمع مکسر کے اندر جو توڑ دیتے ہیں مکمل طور پہ، اگر ہم اس میں اگر رول اپلائی کریں گے تو وہ پاسبلٹی نہیں ہوگا۔ رول ہمیں اپلائی کرنا ہے جمع سالم مؤنث کے اندر، چاہے جمع سالم مؤنث کے اندر چاہے جمع سالم مذکر کے اندر، لیکن جب جمع مکسر کے اندر کوئی رول نہیں تھا، میں نے بتایا سب سے آسان وہی تھا کہ اس کو رٹا مارنا، ہم لوگ کو اور ایکسپرٹ ہے ہم اس میں، ٹھیک ہے، تو اس پہ رول اپلائی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں جو فرق ہے نا، دیکھیے اگر یہاں پہ اگر ہم شروع میں جیسے کہ اگر ہم جملہ اسمیہ میں ہم لوگ نے اس میں علم استعمال کیا تھا، اگر ہم یہ استعمال کرتے عائشہ بھی ہے، مریم بھی ہے، زینب بھی ہے، زید بھی ہے، حامد بھی ہے، تو اس جگہ پہ ہم طلابون استعمال کر سکتے تھے جمع سالم، یا جمع مکسر بھی استعمال کر سکتے طالبونا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر زید ہے، سوری مریم ہے، زینب ہے، عائشہ ہے، اور اس کے بعد لمبی لمبی اور بھی بہت سارے رہے، تو وہاں ہم یہ استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ خاص صرف مؤنث اور خاص مؤنث جمع کے لیے طالباتن استعمال ہوگا جمع سالم مؤنث، اس کو خیال رکھے گا، یہ چھوٹا چھوٹا پوائنٹ ہے۔ اچھا یہ قریب کا لفظ استعمال ہم نے کر لیا، اب آتے ہیں بعید کی طرف۔ اچھا حاذا طالبن یہ سامنے والے طالب دور کے طالب کے لیے، ہاں ذالک طالبن، دور کے دو ذالک طالبان، یہ دیکھ کر ہی ہم لوگ فٹافٹ بنا لیں گے، کیا ہوگا آسانی پڑے گا ہمیں۔ بہت سے طالب علم جو دور میں ہیں، یہ دو کیوں کرتی ہے، اولئک طلابن، اس کا ریفل کر رہا ہوں، اولئک طلابن، چلو مؤنث کے اندر آپ کون بنائے گا؟ تلقا طالبتن، چلو ٹھیک ہے، یہ ہو گیا، دو طالبہ ہے، ثانی کا طالبتانی، ٹھیک ہے، اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم، ہاں اولئک، ہاں طالباتن، ایک دم ایزی، قریب بھی ہو گیا، بعید بھی ہو گیا۔ اب اس میں بے شمار استعمال کریں گے، اگر ہم اس کی جگہ پہ طالب کے ہے نا، طالب کی جگہ پہ ولد استعمال کریں، ھذا ولد، ھذانی ولدانی، ہا اولائی اولاد، ھذہ بنت، ہاتانی بنتانی، ہا اولائی بنات، ذالک ولد، ذانک ولدانی، اولئک اولاد، تلک بنت، تانک بنتانی، اولئک بنات، ایک دم ایزی ہے نا۔ چلیے ہم لاسٹ ایک لے لیتے ہیں، یہ عاقل ہو گیا، اب ہم غیر عاقل کے اندر آتے ہیں۔ آپ اس چیز کو رول کو سامنے رکھیں، خود سے پریکٹس کریں، جتنا زیادہ بنائیں گے اتنا زیادہ آپ کو فلوئنٹ ہوگا، آپ کو بنانے میں آسانی پڑے گی آپ کو۔ اب غیر عاقل لیتے ہیں، قلم ہی لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ قلم ہے، یہ قلم ہے تو کیا ہوگا، اٹھا لیتے ہیں یہاں سے، ھذا قلم، یہ دو قلم ہے، کیا ہوگا،
हाजानी कलमानी। चलो हो गया। और बहुत से कलम है तो क्या होगा, हाउलाई अकलामुन। कायदे के मुताबिक आपने एकदम बिल्कुल सही कहा कि दूर के लिए जो जमा था, दूर के लिए जमा के लिए हमने इशारा इस्तेमाल किया उलाई, कायदे के मुताबिक सही है, लेकिन अरब के कायदे के मुताबिक गलत है। हमने पढ़ा था शुरू में, अगर किसी मुब्तदा के ऊपर जुमला इस्मिया के हमने जब देखा था कि अगर मुब्तदा गैर आकिल की जमा आ जाए तो उसके लिए खबर क्या लेकर आएंगे हम, वाहिद मुअन्नस। अस्मा इशारा के अंदर जो अगर खबर गैर आकिल की जमा आ जाए तो वही रूल अप्लाई होगी, तो उसकी इशारा वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल करेंगे। फिर से रिपीट कर रहे हैं, अस्मा इशारा को इस्तेमाल अगर मुब्तदा की जगह में करें तो जब कभी किसी गैर आकिल की जमा खबर आए तो उसके लिए इशारा भी वाहिद मुअन्नस करेंगे। लिहाजा ये हो जाएगा हाउलाई नहीं बल्कि हाज़िही अकलामुन, हाज़िही अकलामुन। बस यही है पॉइंट जो हम लोग को जहन में रखना। चलो फटाफट अब कर लेते हैं, मुअन्नस इस्तेमाल कर लीजिए, मिरवाही ले लेते हैं तो क्या होगा, नहीं मुअन्नस से बोलिए, मुअन्नस बोलेंगे, जब मुअन्नस का बात आएगा तो मुअन्नस, मुज़क्कर बोलने की बात आएगा तो मुज़क्कर। मिरवाहतुन इस्तेमाल कर लेते हैं तो क्या होगा, एक पंखा, मिरवाहतुन हाज़िही मिरवाहतुन, दो पंखा है। हाँ चलो सही है। हातानी मिरवाह तानी, उसके बाद चलो पहले ये ले लेते हैं, मिरवाह का ले लेते हैं तो क्या होगा, मिरवाहतुन। जमा सालिम आ गई ना गैर आकिल की, तो क्या होगी, इशारा क्या होगा, हाजी ही। बस इस कंफ्यूजन को दूर करें आप लोग। ठीक है, समझ में आया। हाजा कलमुन, दो कलम, हाजा कलमानी, सॉरी हाजानी कलमानी, तो हाजी ही अकलामुन, हाजी मिरवाहतुन, हातानी मिरवाहतानी, हाजी ही मिरवाहतुन। ये बहुत से पंखे हैं दूर वाले, करीब के लिए। बैत का भी हम इस्तेमाल कर लेंगे, तो जो दूर में रखा हुआ कलम उसके लिए बोलेंगे तो कलम यहां उठा के डाल दे, जालिका कलमुन, जानिका कलमानी, उलाई का कलमुन, अकलामुन होगा, क्या होगा, उलाई का कलामुन होगा कि बोर्ड पे सब कुछ लिखा हुआ बस, हाँ, तिल का कलामुन, जालिका कलमुन, जानिका कलमानी, तिल का कलामुन। दूर के लिए मुअन्नस, तिल का मिरवाहतुन, तानी का मिरवाहतानी, तिल का मिरवाहतुन। समझ आ गया। यानी कि जब भी जुमला इस्मिया के अंदर जमा मुकस्सर मुब्तदा की जगह पे अगर मुब्तदा अगर हमारा क्या बोलते हैं उसको गैर आकिल की जमा आएगी तो उसके लिए खबर हम इस्तेमाल कर रहे थे वाहिद मुअन्नस। अस्मा इशारा के अंदर हमने जब देखा कि जब खबर जमा सालिम या फिर जमा गैर आकिल की जमा इस्तेमाल हो रही थी, चाहे वो जमा मुकस्सर हो, चाहे वो जमा सालिम, चाहे वो मुज़क्कर हो, चाहे वो मुअन्नस हो, तो उसके लिए इशारा भी वाहिद मुअन्नस आएगी। ये है टोटल हमारा अस्मा इशारा भी मुकम्मल। अस्मा इशारा जितने भी है ना उसको हम रट लेंगे, एक बार अच्छे से रट ले, हाजा, हाजानी, हाउलाई, हाजी ही,
ہاتانی، ہاؤلائی، دور کے لیے تل کا سوری ذالکا، زانکا، اولائکا، تل کا، تانی کا، الائی کا، سب کے سب. اس کو بس اچھے سے رٹ لیجئے، بے شمار جملے پریکٹس کریں انشاءاللہ تعالی. اگر کسی کو کوئی دقت ہو ضرور پوچھیں. امید کرتا ہوں سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سمجھنے اور ذہن میں بیٹھانے کو توفیق دے. ٹھیک ہے، جو کچھ بھی اور ہم سے غلطی ہوئی ہم تمام لوگوں سے اللہ ہمیں معاف کرے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ لوگ جا سکتے، بہت بہت شکریہ.